جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ اب سائنس کا یہ کہنے، سائنس تو یہاں تک، سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک پڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کی ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی؟ وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ جو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے، اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ
चोर भी होते हैं, लेकिन जिन्नात का मामला उल्टा है। इनमें शर का उनसर खैर से, ये सरकश, आग में सरकशी है ना, तो जाहिर है हमें अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, मिट्टी में क्या है, तवाज़ो। तो हक सुन के चुप हो जाना चाहिए इंसान। हो जाते हैं हाँ, कुछ शैतान किस्म के होते हैं, वो चुप नहीं होते, लेकिन नॉर्मली इंसान को जब सही बात पता चलती है वो क्या हो जाता है, चुप। मिट्टी है तो मिट्टी वाली खासियत इसमें है। जिन्नात में आग से बने तो, और आग भी शोले मारती हुई, तो इसलिए जिन्नात की तबीयत में सरकशी ज्यादा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई भाई, जिन्नात जो है ना, जिन्नात ये इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन मरऊब होते हैं ये इंसान से। इसकी मैं एक मिसाल दूं, बैल ज्यादा ताकतवर है या वसीम भाई, बैल, लेकिन काबू किसके होता है, बैल, इंसान की। वजह उसकी ये है कि वो मरऊब होता है इंसान से, उसको अल्लाह ने वो दिमाग नहीं दिया जो किसको दिया है, इंसान को दिया। बैल को जिस दिन पता चल गया ना कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तो खूंटे की जगह आप बंधे हुए होगे, बैल नहीं बंधा हुआ होगा। लेकिन अल्लाह ने एक रोब रखा है जानवरों पे भी इंसान का। गधे को देखो, चलते रहो, वो मुंह नीचे करके लोड उठा के चलता रहेगा, उसको एहसास ही नहीं होता कि मेरी एक लात का मारा है ये बंदा जो बैठा हुआ है ना मेरे ऊपर, थोड़ा सा यूं किया और एक खिसकाया, उठा के गिरेगा ही। तो ऐसे ही खूब समझ लो, जिन्नात इंसानों से डरते हैं, ना कि इंसान को जिन्नात से डरना चाहिए। जिन्नात डरते हैं किससे, इंसान से। लेकिन हुआ ये कि कुरान से ये बात साबित है, सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया, वन्नहु काना रिजालुम मिनल इंसी यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी फज़ादूहुम रहक़ा। जिन्नात इंसान पे सरकश हो गए, शरारतें करने लगे, इधर से बंदा उठा के उधर कर दिया, उधर से उठा के, एक सहाबी को जिन उठा के ले गए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक खातून का शौहर गुम गया, तो उसकी बीवी आई हजरत उमर के पास कि मेरा मियाँ है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। हजरत उमर ने 4 साल के बाद ना उस खातून का निकाह फस करा दिया। ये इमाम मालिक की दलील है कि 4 साल के बाद निकाह फस हो सकता है। इमाम अबू हनीफा के जो फतवे हैं ना, ज्यादातर उन्होंने हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को फॉलो किया है। वजह उसकी ये कि वो कहते थे कि, यानी जो इस बारे में हनाफ कहते थे, हजरत अली ने तीनों खुलफा का जमाना भी देखा है और नबी का जमाना भी, तो उनका इल्म बाकी तीनों खुलफा से ज्यादा है। इसलिए फिक़ह हनफी में हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद को बहुत तरजीह दी गई है। जहाँ टकराव होता है ना बाकी खुलफा और सईदना अली में, तो वो तरजीह किसको देते हैं, क्योंकि हजरत अली इन तमाम महफिलों में, इन फतवों में तीनों खुलफा के साथ होते थे, तो वो सबके दलाई भी जानते थे, और उन पे फिर बात चीजों से सईदना उमर ने रुजू भी किया है हजरत अली के कहने पर। तो उमर कम थी ना, इल्म हासिल करने का मौका उनको ज्यादा मिला, तो इसलिए हजरत अली का मौक़िफ़ जो मैंने खुला वाले उसमें रिकॉर्ड करवाया कि भाई नहीं, जब तक हमें पता नहीं होगा मर गया है, कहाँ गया, तो हम कैसे निकाह खत्म कर दें। बहरहाल हजरत उमर ने का ये कौल था, तो मालिकी फ़िक़ह में है, तो फ़िक़ह हनफी ने भी इसमें फ़िक़ह मालिकिया पे फतवा दिया है। तो 4 साल उनको उन्होंने निकाह क्या करा दिया, हजरत उमर ने खत्म करा दिया। वो बंदा आ गया थोड़े दिनों में, तो रिवायत में आता है हजरत उमर खौफजदा हो गए ना, क्योंकि भाई एक बंदा कह रहा है मेरी बीवी आपने किसी और को कैसे दे दी। तो हजरत उमर ने फिर कहा, भाई अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हारी बीवी हम तुम्हारे हवाले कर देते हैं, या फिर मेहर ले लो, उसको तलाक दे दो। यानी हजरत उमर ने भी उस पुराने निकाह ही को बाकी रखा है कि भाई असल तो उसी की है ना, तो इसलिए अब मेहर लेके छोड़ दो उसको। मकसद यही होगा कि हम उसका वहीं निकाह करा देते हैं। या दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारे ने, उसने कहा नहीं, अब जाहिर अब किसी और मर्द के पास चली गई है, तो इंसान को इसमें गैरत भी आती है ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मेहर मुझे वापस कर दें, अब उसी के साथ रहे, ठीक है ना। फिर हजरत उमर उससे पूछने लगे हुआ क्या था। उसने बताया जिन उठा के ले गया था मुझे। मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक या मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, जिन उठा के ले गया था। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को जिन बोलो अगवा कर लेता है। तो कुरान क्या कहता है, लेकिन आप लोग के साथ नहीं होगा, खुदा का वास्ता जिन्नात को ज्यादा लिफ्ट ना कराओ, पूरी सेटअप हमारा बर्बाद हो गया इस चक्कर में। साहबा में भी एक वाकया हो गया ना, ये थोड़ी कि हर घर में जिन ये कर रहा है, दूसरे घर में जिन यूं कर रहा है, तो तीसरे घर में जिन नंदों को लड़ा रहा है, चौथे घर में जिन सासों को लड़ा रहा है। हमारा तो पूरा प्रोग्राम यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म होता है। एक आध सैकड़ों में कोई हो सकता है जिन उठा के ले जाए, फिर वापस भी करके मेरा ख्याल है दे गया। अच्छा, तो कुरान में सूरह जिन में आता है अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस, जिन्नात ने खुद ही ये बात कही कि हमसे इंसान डरने लगे और हमसे पनाह लेने लगे। यऊज़ूना बिरिजालिम मिनल जिन्नी, हम जैसे अल्लाह की पनाह में आते हैं ना मुसीबतों से बचने के लिए, आऊज़ु बिल्लाही हम कहते हैं अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। तो लोगों ने क्या किया था, मुशरिकीन ने जिन्नात की पनाह में आना शुरू कर दिया कि जिन्नात हमें मुसीबतों से बचाएंगे। तो जब जिन्नात को ये लगाना कि हम डरते हैं इंसान से और ये हमें इतनी वैल्यू दे रहा है कि ये मुसीबतों से बचने के लिए हमारा सहारा ले रहा है,
تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں. لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, ٹک 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 ٹک. بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو. اس سے کیا کرو؟ جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا. وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو مخت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی میں بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہی ہے. کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آگے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, وہ بہت بڑے تاجر تھے. وہ یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے. وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے. وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ بھی دوسرا تھا, وہ تو شہید ہوئی. پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا فلسطین اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے. گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے. تو سب یہی کر رہے ہیں بھائی, مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. بھائی نکلو, جا کے کھیرو یار, ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیرتو, یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا. یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. اس سے تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں, یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہیں, تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی. ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر بنا دیا, اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا.
लॉजिक होती है, आप उनसे सीखो तो बता देंगे भाई कबूतर नहीं है, पहले से यहाँ छुपा के लाए हुए थे कबूतर, यहाँ से हमने कबूतर निकाला है, ठीक है ना। तो एक मैजिक शो मैंने देखा, एक आदमी 2 आदमियों में तकसीम हो जाता है बिल्कुल उस जैसे, फिर पता चला ये दोनों जुड़वा भाई हैं, एक जैसी शक्ल एक जैसे कपड़े, तो ये इस तरह से खड़े हुए थे, एक लग रहे थे, अब यूं हुए तो 2 आदमी सर पटस के रह जाए कि यार ये हुआ क्या है। तो दूसरा जादू वो होता है कि जिन्नात से काम लिया जाता है। अब काम चूंकि जिन्नात कर रहे होते हैं, और जिन्नात आम आदमी को नजर नहीं आता, तो रिजल्ट सामने आ रहा होता है, पीछे जिन नजर, और अल्लाह का शुक्र अदा करे नजर नहीं आ रहा होता, ये कि जिन नजर आ जाए फिर बंदा वैसे ही रहे, ठीक है ना, जिन नजर आता ही नहीं है। तो वो ये होता है, ये वाला जादू ये होता है जो जिन्नात के जरिए, कि जिन्नात में शरारत गालिब है, और ये इंसानों के शैतान जिनी है ना, इसमें शर का उनसर खैर से गालिब है। तो ये नेक बहुत कम होते हैं, शरीर इनमें ज्यादा होते हैं, तो ये इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मगर ये इंसान से डरते हैं। कुरान से बात साबित है सूरह जिन में, वन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्नी फसादुहुम रहाका, कि इंसानों ने जब जिन्नात से डरना शुरू कर दिया तो जिन्नात की सरकशी बढ़ गई। वरना ये इंसान से डरते हैं, इंसान की अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दे दी है। ताकतवर होना अलग चीज़ है, रोब होना, जिन्नात में ताकत होती है मगर रोब इंसानों का ही जिन्नात पे ज्यादा है। तो होता ये है कि जो शरीर जिन्नात होते हैं, बाज लोग एक फन के जरिए वो क्या करते हैं कि उन शरीर जिन्नात को खुश करते हैं, और शरीर जिन्नात को खुश करने के लिए, जैसे एल्यूमिनेटी वगैरह का आपने सुना है ना, कि कुछ दुनिया में ऐसी तहरीकें हैं जो शैतानी है, तो आप उनका मेंबर जब बनेंगे जब आप कोई बहुत ही वहशतनाक काम करेंगे, तो जब वो शैतानी काम आप करते हैं तो आप उसका मेंबर बन जाते हैं, वो कि भाई ये अब हमारा बंदा है। वो हत्ता कि सुना है कि अपनी वालदैन का भी कत्ल करवा देते हैं आपसे, कि जिसका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया, फयकूलू, वो कहेगा हा उमक़रऊ किताबिया, अरे लोगो मेरा अमाल नामा पढ़ो, खुश होगा बहुत ज्यादा। इन्नी गनन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि एक दिन मेरे अमल का बदला मुझे मिलने वाला है। फहुआ फी ईशतिर राज़िया, अल्लाह कहते हैं वो ऐसे ऐश में होगा कि वो जिंदगी उससे खुश होगी। देखो शैतान क्या करता है, आपको दीन की तरफ आने नहीं देता, लेकिन जब आप दीन की तरफ आ जाते हो ना और शैतान मायूस हो जाता है, तो फिर मजहब के नाम पे आपकी सलाहियतों को गलत जगह लगाना शुरू कर देता है। वो शैतान मायूस हो जाता है ना, उसको पता है कि अब इसने मजहब को फॉलो करना है, दीन की तरफ ये आ गया है। अब क्या करता है शैतान, कहता है लेबल मजहब का लगा हो, काम वो करवाओ जिससे इसकी आखिरत में तरक्की ना हो। शैतान का हदफ क्या है? शैतान का हदफ है इंसान को जन्नत में जाने से रोक देना, समझ रहे हो? ये उसका टारगेट है। शैतान का जो प्लानिंग करता है ना, वो हमारी तरह बेवकूफ़ नहीं है कि हमें मंजिल का पता ही नहीं है और प्लानिंग करते चले जा रहे हैं। जिस आदमी को यही ना पता हो कि मेरी मंजिल क्या है, मैंने जाना किधर है, तो वो सफ़र की प्लानिंग कर सकता है भाई? कोई भी प्लानिंग नहीं होगी ना। प्लानिंग हमेशा टारगेट होता है कोई जिसको अचीव करना है, उसके लिए फिर दिमाग लड़ाया जाता है, बैठा जाता है यार अब मैंने क्या करना है। आपका एक हदफ है, आपने बॉक्सिंग का मुकाबला जीतना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, बैठोगे यार रोज़ाना ज़रा मैं प्रैक्टिस करूं, मुक्के लगाऊं, वो बोरा भर के इतने प्रोटीन रोज़ाना मैंने लेने हैं, ऐसे करना है वैसे करना है। आपको पता होगा ना, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि मैंने करना क्या है, लेकिन आपको पता ही नहीं मैंने अच्छा बॉक्सर बनना है, मैंने अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है, मैंने अच्छा ताजिर बनना है, मैंने अच्छा डॉक्टर बनना है, पता ही नहीं, तो प्लानिंग करोगे। अब आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, कोई पूछ रहा है किस चीज़ की प्लानिंग हो रही है, आज कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हो, अपना स्केजुअल लिख रहे हो, तो आखिर तुम्हारे जहन में क्या है? कह रहे जहन में तो कुछ भी नहीं है, वैसे ही प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। तो कहेगा पहले खोपड़ी का इलाज कराओ, उसके बाद जाके पहले तो आप अपने दिमाग को दुरुस्त करने की प्लानिंग करो। तो जिसका सामने कोई हदफ नहीं होता, वो अगर प्लानिंग करके बैठ जाए तो वो भी दुनिया का बहुत बड़ा बेवकूफ़, ऐसा ही है ना। और उससे बड़ा बेवकूफ़ वो है जिसका हदफ कुछ और है, प्लानिंग किसी और चीज़ की कर रहा है। क्या ख्याल है? आपने बनना है डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनना है, ये आपका हदफ है कि मैं पाकिस्तान का बेहतरीन सर्जन बनूंगा। प्लानिंग क्या हो रही है? सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, मुक्के शुक्के लगा रहे हैं, जिम में वेट उठा रहे हैं, ये प्लानिंग हो रही है। अगला कहेगा यार ये अच्छा प्लानिंग में ये कर रहे हैं ना कि मैं रोज़ाना इतना दूध पीऊँगा
اور اتنے ویٹ اٹھاؤں گا اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا آپ نے, میں اتنا روزانہ بھاگوں گا. اگلا کہہ رہا ہے یار تو نے کرنا کیا ہے؟ کہ جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ابھی حرکتیں تو تیری ڈاکٹروں والی لگ نہیں رہی ہیں. ڈاکٹر بننا ہوتا تو کوئی اسٹڈی روم بنا رہا ہوتا, اس میں ساؤنڈ پروف کمرے کا انتظام کر رہا ہوتا کہ شور و غل کی آواز نہ آئے. میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہوتا بھائی کتنے نمبر چاہیے. ٹھیک ہے یہ بھی چیز بھی ضمن جاگنگ واگنگ بھی ہوتی, صحت بھی اس کا ایک حصہ ہے. زیادہ فوکس کس کو کرتا؟ ایجوکیشن کو فوکس کرتا. وہ ہے نا ایک آدمی کے پاس ایک شخص آیا بقرعید کا بکرا بیچنے کے لیے. اب یہ جو دلال ہوتے ہیں نا یہ اپنی چیز کی ایسی خوبیاں بیان کرتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا غلو کر دیا ہے کہ کچھ اور بنا دیا ہے. تو وہ کہنے لگا یہ جو بکرا ہے نا ایسا بکرا ہے کہ آپ گوشت کی بوٹی پھینکو یہ جھپک کے پکڑے گا جا کے, اور ایسے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے, ایسے یوں کرتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے. اس نے کہا یار بیچنے تو بکرا آیا ہے, اس کے جو اوصاف بیان کر رہا ہے اس سے یہ کتا لگ رہا ہے مجھے. صفت جو بیان کر رہا ہے وہ کتوں کی بیان کر رہا ہے, اور بیچنے کی بات کس کی کر رہا ہے؟ بکرے کی. اب وہ پھنس گیا بیچارہ. تو کہتا ہے اصل میں اس کا کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہا ہے, تو کچھ کوالٹی جس میں کتوں کی بھی آ گئی ہیں. تو پلاننگ آپ کا ہدف یہ ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے, اور پلاننگ کر رہے ہو بورا لٹکا کے اس پہ روزانہ اس کو کیا کر رہے ہو؟ مکے مار رہے ہو. ایسا ہی ہے نا. تو یہ بھی بہت بڑا بے وقوف ہے. ہماری قوم کے ساتھ تو بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے فیوچر میں, لیکن پلاننگ سارے کر رہے ہوں گے. صبح سے دیکھو ایسے سارے افلاطون بنے ہوئے ہوں گے نا بیٹھ کے, آج یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے بھائی تو نے یہ آج کیا تیرا ہدف کیا ہے؟ ہدف کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں دینی مدارس میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ عربی گرامر ہے, کیونکہ ہمارے جتنے علوم ہیں وہ عربی میں ہیں, وہ اردو میں نہیں ہیں. آج بہت سارے یوٹیوب پہ مشہور اسکالرز ایسے ہیں ان کو عربی عبارت پڑھنا نہیں آتی, عربی حدیثوں کے ترجمے کم بخت غلط کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت بڑے محقق بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, قرآن و حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں. کم بختوں کو عربی نہیں پڑھنی آتی, اور لوگ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہیں اسکالرز. آپ ایک ڈاکٹر جس کو میڈیکل سائنس کی انگلش کتابیں پڑھنی نہ آتی ہیں وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس کا علم انگلش میں, اردو میں تھوڑی انگلش میں ہے نا. اس کمبخت کو انگلش ہی نہیں آتی, وہ کیسے ڈاکٹر بنے گا؟ دیکھو انگلش بولنا الگ چیز ہے, اسپیکنگ پاور تو جب تک گوروں میں نہیں رہو گے نہیں آئے گی, بولو گے نہیں. بہت سے علماء کو عربی بول نہیں سکتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ عربوں کے ماحول میں نہیں رہے, لیکن عرب کی گاڑی کتابیں قرآن و سنت کی وہ پڑھ سکتے ہیں, ان کو سمجھ میں آتی. جیسے ڈاکٹر میڈیکل سائنس کی کتاب A to Z پڑھ لے گا, بول نہیں پائے گا. وہ بولنا تو ایک الگ فن ہے کسی بھی چیز کا. تو ہمارے دینی مدرسوں میں سب سے پہلے عربی گرامر ایسے خاندانی طریقے سے پڑھائی جاتی ہے نا, بالکل بال کی کھال اتاری جاتی ہے. عربی گرامر کے جو دو حصے ہیں نا, صرف اور نحو. ایک صرف ہے جس میں کلمات کو, اور ایک ہے جس کو سینٹنس بنانا, وہ اس کے بعد اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. پھر خالی تھیوری نہیں پڑھائی جاتی, اس عربی گرامر کی پریکٹس کروائی جاتی ہے مختلف کتابوں میں. اب کوئی طالب علم خود نہ پڑھے تو ایک الگ بات ہے, لیکن سسٹم بہت اچھا ہے. تو عربی گرامر سب سے پہلے, اس کے بعد پہلے سال کے بعد ہمارا 7 سال تک ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے. اردو میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹوٹل نصاب عربی میں ہوتا ہے. ساری کتابیں عربی میں ہوتی ہیں, پڑھاتے بھی اسی میں. اس میں پھر ہماری ایک چلتا ہے فقہ, مسائل. فقہ کی آج کے اسکالرز نہیں, 1200 سال پہلے جو لکھی گئی ہیں کتابیں ہیں, جو صدیوں سے تواتر سے لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج 15ویں صدی کے جو اسکالرز ہیں ان پر فقہ کے معاملے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. وہ جو صدیوں سے اسلامی حکومتیں چلی ہیں اس پہ ہزار سال ان کتابوں نے حکومت کی ہے, وہ فقہ کی کتابیں. اس کے ساتھ حدیث کی کتاب, اس کے ساتھ عربی ادب تاکہ عربی ادب میں مہارت ہو, پھر گرامر کی تھوڑی اور پیچیدہ کتاب. یہ 3 ٹاپک, پھر بلاغت. یہ 4 ٹاپک آخر تک چلتے ہیں. آخر کے 2 سال صرف اور صرف حدیث. بعض مدارس میں 1 سال ہوتا ہے, ہمارے مدرسے میں 2 سال. اس میں صرف اور صرف حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ نصاب سے پڑھ کے انسان نکلتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کسی نے یہ نصاب پڑھاؤ اور وہ اس کو لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہ آتا ہو. اس کے بعد پھر ہے تخصص. 20 سال کوئی کم میرا خیال ہے عرصہ نہیں ہوتا. 20 سال سے ہم پورے دنیا سے جو مسائل آتے ہیں نا, وہ مسائل کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے مسئلہ آیا, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب لکھنا ہے. اس میں وراثت کے مسائل, طلاق کے مسائل, کاروباری مسائل, بینکنگ کے مسائل, کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو لوگ نہ پوچھتے ہوں. وہ مسائل 20 سال تک اس کی پریکٹس. اب عوام میں جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو لوگوں کی مینٹل لیول پہ آ کے بیان کرتے ہیں, اس میں افلاطونی اور بقراتیاں
نہیں جھاڑتے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ لوگ بالکل فارغ ہیں, فلاں اسکالر تو ایسے بخاری پیش کر رہا ہوتا ہے. بھائی ہم عوام کے سامنے وہ بات کریں گے نا جس کا پبلک کو فائدہ ہو, وہ بات کی جائے گی نا جس کا عوام کے فائدے کی کیا چیزیں ہیں. عوام کے فائدے کی چیزیں تو بہت آسان ہیں جو قرآن نے ہائی لائٹ کی ہیں. تعالوا اتل ما ربکم علیکم, آؤ ہم اتل ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اس میں تو اللہ نے کوئی وراثت کے پیچیدہ مسائل نہیں بتائے, یہ تو علماء کے لیے ہیں. سادہ سادہ باتیں قرآن نے کی ہیں جو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. وہ باتیں کیا ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور یتیم کا مال مت کھاؤ, وراثت کو وقت پہ تقسیم کرو. اور کیا ہے؟ معاہدوں کی پابندی کرو, جھوٹ مت بولو. یہ ساری جو بیسک اخلاقیات ہیں ان کو قرآن فوکس کرتا ہے. تو جو عالم صحیح معنی میں عالم ہوگا نا, وہ اپنی علمیت نہیں جھاڑے گا لوگوں کے سامنے, وہ لوگوں کے سامنے وہ بات کرے گا جو لوگوں کی ضرورت کی ہیں. میں جب جامعہ ترشید میں تھا تو میرے ذمہ طلبہ کو درس قرآن سکھانا بھی تھا. میں نے بار بار طلبہ کو ایک بات کہتا تھا, دیکھو واعظ یا عالم, اس کے سب سے بڑا فساد وہاں شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی نالج ہوتی ہے نا, بڑی زبردست نالج, وہ نالج عوام میں شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے, حالانکہ عوام کو اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے سارے. فرقواریت بھی یہیں سے پھیلتی ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر کو کڈنی کے بارے میں بہت گہری معلومات ہیں, بہت معلومات ہے. اب عوام میں اپنی معلومات شیئر کر رہا ہے. وہ عقل مند ڈاکٹر ہوگا کبھی بھی شیئر نہیں کرے گا. عقل مند ڈاکٹر ہوگا گردے کے بارے میں بیسک معلومات آپ کو بتا دے گا, بھائی پانی ٹائم پہ پی لیا کرو. یہی کہے گا نا بھائی شوگر کنٹرول میں رکھو, بلڈ پریشر چیک کر لیا کرو. جو عوام کے فائدے کی 2-4 چیزیں ہوں گی وہ عوام کو بتا کے لیکچر کیا کرے گا؟ ختم. بے وقوف ڈاکٹر کیا کرے گا؟ کڈنی کی ڈائیگرام بنائے گا اور کڈنی میں پورا جو اس کمبخت نے 10 سال لگا کے کڈنی کو پڑھا ہے نا وہ آپ کو سمجھانا شروع کر دے گا. لوگ کہیں گے یار خاندانی ڈاکٹر ہے. ابے تجھے کیا فائدہ ہوا اس خاندانی ڈاکٹر کا؟ نہ تجھے وہ تفصیل یاد رہے گی. تیرے فائدے کی چیز تو صرف اس میں اتنی ہے, ڈاکٹر اتنا 2-4 کی طرح بتا دیتا, کمبختو گردوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے, شوگر کی وجہ سے, پانی کی کمی کی وجہ سے, سٹے مارنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کمبختو اس کا خیال کیا کرو, یہی ریسرچ ہے. اب عقل مند لوگ اس ڈاکٹر کو چومیں گے, ہاتھ چومیں گے, ہمارے فائدے کی چیز بتا دی. بے وقوف کہیں گے اس کمبخت کو آتا کچھ بھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی حشر علماء کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی افلاطونیہ بنو امیہ کی رپورٹیں پیش کرے نا آپ کے سامنے آ کے, بنو امیہ نے یہ کیا, پھر بنو عباس نے یہ کیا, پھر یہ وہ بخاری کی حدیث فلاں, اور وہ نمبر پلیٹیں لگ رہی ہیں سنیں آج کل گاڑیوں کی, اور وہ ہوگا, اور پھر ایسی جس کا عوام کو کخ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے نفرتیں پھیلانے کے. لوگ کہیں گے یہ ہے کیا؟ خاندانی ریسرچر, یہ ہے بہترین ریسرچ کرنے والا. اس ریسرچ کا پبلک کو 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور علماء کے پاس اس ریسرچ کے جواب بھی ہوتے ہیں, لیکن علماء کو پتا ہے اگر جواب دیا پھر جواب, پھر یہاں سے جواب, پھر وہاں سے جواب, وہی ہوگا جو اگلا چاہ رہا ہے. عوام ایک غیر ضروری بحث میں کیا ہوگی؟ الجھ جائے. تو جس نے الحم سے لے کے والناس تک قرآن پڑھا ہے نا, قرآن کو سمجھتا ہے. کہتے قرآن نے جن چیزوں کو زیادہ فوکس کیا ہے انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرو. تو قرآن تو اس چیز کو فوکس کر رہا ہے جو میں بھی آپ کے سامنے آیتیں پڑھ رہا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیا, انسان کہے گا مجھے پتا تھا میرے اعمال کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے. تو وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال وہ ہے جو قرآن اہل جنت کے اعمال بیان کرتا ہے. وہ اہل جنت کے اعمال کیا ہے؟ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس رشتہ داری کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اس رشتوں کو توڑتے نہیں ہے, یہ اہل جنت ہیں. تو ہمارا ہدف جنت ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ دین پر آنے کے بعد اول تو شیطان آنے نہیں دیتا, جب انسان دین پر آ گیا تو اصل ہدف سے کیا کر دیتا ہے؟ ہمارا اصل ہدف ہے جنت. تو ہم نے جنت میں جانے کے لیے وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ نے اہل جنت کی بتائی ہیں. ان اہل جنت کی صفات میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کو بنو امیہ کے بارے میں پوری رپورٹیں معلوم ہیں, ان کو بنو عباس اور ایک رپورٹ ان کو معلوم ہے, نمبر پلیٹیں لگا رہے ہیں بنو امیہ کے بارے میں, یہ کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار یہ ٹاپک بھی صحیح ہے ایک معلوماتی پروگرام کے طور پر, لیکن پوری قوم کو ایک چیز پہ دھکیل دینا, بھائی قوم کے یہ مسائل نہیں ہیں, قوم کے مسائل کچھ اور ہیں جو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. آپ بعض لوگوں کی تقریریں سنیں, صبح و شام وہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے, بالکل ہمارے ایمان کا جزو ہے. لیکن قرآن جو نازل ہوا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے, ان کا ہدف اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا نہیں ہے. یہ بھی ایک حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہم مانتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ قوم کی اخلاقی تربیت.
जो पैगंबरों ने मारे खाई है सूद छुड़वाने के लिए, जिना छुड़वाने के लिए, शिर्क छुड़वाने के लिए, कतई रहमी, सहाबा में यही तो औसाफ पैदा हुए थे। कुरान क्या कह रहा है कि वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, उनके दिलों को हमने क्या किया, जोड़ दिया आपस में। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जब दीन की तरफ आओ ना तो अपना हदफ मुतय्यन करो, हमारा टारगेट है क्या, वरना शैतान आपको दाएं बाएं गैर जरूरी बहसों में ले जाए। पंजाब के एक बहुत बड़े आलिम थे, ये तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात है, बड़ी अल्लाह ने इस्तेदाद दी, सलाहियत दी, यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़कर उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, बड़ा ज़बरदस्त ख़ानदानी आलिम बने। वहाँ लोगों ने बताया, मैं बड़ी तवक्को थी कि यार ये तो एक तहलका मचा देगा। वो क्या हुआ, उनका किसी से यजीद पे मुनाजरा हो गया कि यजीद जन्नती है कि जहन्नमी है। उस मुनाजरे को ऐसा अना का मसला बनाया ना कि अब मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि अब मोहतरम की पूरी, वो यजीद को जन्नती कहते थे, मेजॉरिटी जहन्नमी कहती है, इन्होंने अब पूरी सलाहियतें खपा दी यजीद को जन्नती साबित करने में, और इसके बेहतरीन मुनाजिर बन गए वो। अबे भाई, आप उधर ना जाएं जहां आपको कौम लेके जा रही है। पूरी जिंदगी का हासिल आपने अगर ये निकाल लिया कि यजीद को जन्नती साबित कर दिया, तो यार आपने 8 साल मदरसे में इसलिए टाइम वेस्ट किया है, आपके ऊपर लोगों की ज़कातें खर्च हुई हैं, सदके खर्च हुए हैं आपके ऊपर लोगों के। क्या यजीद को जन्नती, एक शख्सियत है, उसकी इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो उसको आप? एक तारीखी हैसियत है, आप अपना एक बयान रिकॉर्ड करवा देते, मेरी राय है, और इसके जवाब में उसके बाद भाड़ में जाए यार, कोई और काम करो बैठ के, किसी को इत्तेफाक है ठीक है, नहीं है तो भाड़ में जाए, जो मर्जी करना करे, ये होना चाहिए ना। लेकिन चूंकि अवाम में ये मौजूद छिड़ गया है, अब अवाम को चस्के लेने का शौक, अब आपने यजीद को लानती होना साबित किया, लोग जोश में रो रहे हैं, यजीद लानती लानतुल्लाहि अलैह, लोग जोश में आके लेट गए और खतीब को कंधों पे उठा लिया, यजीद को इसने आज लानती और जहन्नमी साबित कर दिया। पब्लिक में तो खुश हो जाओगे मेरे भाई, और किसी ने जन्नती साबित करने पे पूरा जोर लगा दिया। ये जितने बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे, आप इनकी स्टेटमेंट देखें, मुख्तसर होती है। चाहे यजीद के बारे में रिपोर्ट पेश करेंगे ना, 2 जुमले रिपोर्ट पेश करके आगे निकलेंगे, अपनी सलाहियतें किसी और काम में लगा रहे हैं। उनका बयान, मुफ्ती तकी साहब जैसा दुनिया में शायद कोई आलिम हो, दुनिया में, मैं पाकिस्तान लेवल पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप उनका बयान सुने, ऐसा लगता है शायद ये आलिम भी नहीं है। वो आदमी कहता है यार ये तो वो बातें कर रहे हैं जो तबलीग वाले भी वही 6 नंबर में वही बातें कर रहे होते हैं, माँ बाप का एहतराम, उलमा का, ऐसे ही करते हैं ना मुफ्ती तकी साहब, उलमा का एहतराम करो, माँ बाप का एहतराम करो, नमाज टाइम पे पढ़ा करो, ये वाली तस्बीह सुबह पढ़ लिया करो। बयान उनका ऐसे होता है। आदमी कहता है यार हमने तो सुना था ये मलेशिया इनको बुलाता है अपनी मीटिंग में, सऊदी अरब में हरमैन के उलमा इनके दर्स में बैठते, तो क्या 6 नंबर सुनने के लिए बैठते हैं? वो भाई जब उनकी इल्मी मजलिसें होती है ना उलमा के साथ, फिर ये वाला स्टाइल नहीं होता, फिर वो अरबी में हवाले नहीं, धड़ाधड़ अरबी में हदीसें पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। आज उन पर भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं इनको हदीसें नहीं आती। अगर मुफ्ती तकी साहब को भी हदीस नहीं आती ना मेरे भाई, फिर शायद दुनिया में किसी को भी नहीं आती। उनकी हदीस की तकमीला तो फतहिल मुल्हिम उनकी सही है मुस्लिम की अरबी शरह है, उठा के देखो दिमाग की चूल्हे हिल जाएंगी आपकी। सही है मुस्लिम की अरबी में उन्होंने शरह लिखी है तकमीला तो फतहुल मुल्हिम, तकमीला तो फतहिल मुल्हिम, फतहुल मुल्हिम थी अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी की, उनके इंतकाल हो गया तो फिर उन्होंने मुकम्मल की उसको, तो वो अरबी में सही मुस्लिम की बेहतरीन शरह है। तो जिस आदमी को शरह अरबी में समझ में नहीं आती, वो इल्जाम लगा रहा है कि मुफ्ती तकी साहब को हदीस, ये हमारे मुल्क का हाल हो गया है यार, कैसे कैसे जाहिल हैं। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो आवाम के सामने ज्यादा इल्मियत नहीं झाड़ते ना, इसलिए कि वो सही आलिम है, उनको पता है कि आवाम के टॉपिक ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के पेचीदा, जब उनकी आप इल्मी मजालिस में जाओगे, इल्मी महफिलों में, हम तो गए हैं ना, मजलिस तहकीकात जब होती हैं, फिर उसमें इंसान का पता चलता है, वो उलमा के सामने उलमा के मेंटल लेवल पे आके बात करते हैं, आवाम के सामने अवाम के लेवल पे आके बात करते हैं। तो हम भी जो लतीफे सुना रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुरान और सुन्नत का पता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई बहुत बड़े आलिम है, इतने खाली भी नहीं जितने पब्लिक समझ रही है, बस ये बताना मकसद है। लतीफों से लोग समझते हैं साले बेचारे को कुछ आता ही नहीं है, मैं साला कहने वाला तो मुझे बार बार साले का तस्वीर पता नहीं क्यों आता है। तो भाई हम आवाम में बात करते हैं, आवाम के मेंटल लेवल पे आके, तो उसमें चुटकुले ही चलते हैं, लतीफे भी चलते हैं, तो ज़हनी तफरी के लिए फिर आदमी का अपना मिजाज भी होता है ना। तो बात को बस समेट रहा हूँ 5 मिनट में। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शैतान क्या करता है, आपको आपकी मंजिल से हटाता है। हमारी मंजिल क्या है? जन्नत। तो हमने फोकस उन आमाल को करना है जो हमें कहाँ लेके जाते हैं? जन्नत में। और वो आमाल अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं कि जिना मत करो, चोरी मत करो, समझ रहे हो, झूठ मत बोलो, पैसों में करप्शन, ये सारी आयतें मैं पढ़ूंगा ना तो बयान लंबा हो जाएगा। एक एक चीज पर आयत है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून। अपना हक जब लेने की बारी आती है पूरा हक लेते हो, जब देने की बारी आती है डंडी मारते हो, ये काम मत करो। औफू बिल अहद, किसी से एग्रीमेंट करो तो मुआहिदों को
पूरा करो। ला यहिल्लु लकुम अन तरिफुन निसा करहा, औरत का माल बोलो ना मत खाओ। समझते हो, बहुत सारी इस तरह की, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है, कोई हनफी का, शाफी का, कोई अहले हदीस का, कोई देवबंदी बरेलवी, इस पे सब मुत्तफिक हैं। लेकिन इन चीज़ों पे बहस नहीं होती। हमारी बहस शुरू कहाँ से होती है? उन मौज़ूआत से शुरू होती है जो कुरान ने बयान नहीं किए। क्यों शुरू होती है? अपनी इल्मियत को झाड़ने के लिए कि मुझे ये भी आता है, मुझे रफुल यदैन की हदीसों का सारा पता है, मुझे इमाम के पीछे फातिहा वाली हदीस हवालों के साथ याद है। कोई मौलवी ले आओ मेरे सामने जिसको पता हो। यहां से शुरू होती है हमारी तकरीर, समझ रहे हो ना? अबे आवाम को इसका क्या फायदा? ये तो सहाबा में इख्तलाफी मसला था। हमारे हजरत से किसी ने फोन करके पूछा कि वो फलां कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा अगर नहीं पढ़ते नमाज नहीं होती। तो हजरत का इस पे रिसाला है असल फतावा में अरबी में कि इमाम के पीछे फातिहा फ़िक़्ह हनफी में जायज़ नहीं है। उसके दलाइल अरबी में रिसाला है। तहकीक कितनी थी, लेकिन हजरत ने फ़ोन पे वो तहकीक नहीं झाड़ी। हजरत ने उनसे कहा कि जो आपको इस बहस में उलझा रहा है ना, कह रहा है इमाम के पीछे फातिहा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे तो नमाज नहीं होती, उससे कहो कि क्या सहाबा में बाज़ ऐसे थे जो फातिहा पढ़ने के कायल नहीं थे? तो वो यकीनन ऐसे सहाबा थे। तो कहा उनकी हो जाती थी, जब उनकी हो जाती थी हमारी भी हो जाती होगी। ठीक है ना? मुख्तसर जवाब दिया कि भाई कोई और काम में लगा अपने आप को, क्योंकि हजरत उसको वो रिसाले में उलझा देते, फिर वहां से जवाब, फिर यहाँ से जवाब, और फिर वो जब मरने से पहले बहुत बड़ा इमाम के पीछे फातिहा वाले मसले में PhD करके जाता और सारी जिंदगी उलमा को बुरा भला कहने में। अबे इनको क्या पता, या तो अहले हदीस की मुखालफत में जिंदगी खपा देता या हनफियों की मुखालफत में। सहाबा किराम में फातिहा पढ़ने वाले भी थे और नहीं पढ़ने वाले भी, लेकिन इन बहसों को उन्होंने मौजू नहीं बनाया। जिसके पास जो हदीस पहुंची अमल कर रहा है उस पे। उन्होंने मौजू किसको बनाया? रूम और फारिस को। लड़ना है भाई, जिहाद करना है। सल्तनत बड़ी बड़ी जो सल्तनत हजार हजार साल से उनके उखाड़ के फेंक दिया उन्होंने, उखाड़ के वहां जाके इस्लाम कायम किया। फिर कोई जोर से आमीन कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, आहिस्ता आमीन। अगले की वाट लगा दी अगले की क्या लगा दी? ऐसी की बुत परस्ती खत्म कर दी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर तोड़ दिए ना, हनफी था महमूद गजनवी, तो उसको शाफियों से भी कोई मसला नहीं था, क्योंकि हिंदुस्तान में केरला में शाफी भी बहुत थे, उन्होंने भी महमूद गजनवी का साथ दिया होगा। मैंने कहा भाई बुत परस्ती के सब खिलाफ हैं, कोई बात नहीं यार, फातिहा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, यूं कर रहा है नहीं कर रहा तो अल्लाह की इबादत है ना, तो इससे क्या हो जाता है, यूं कर लिया यूं नहीं किया। आपने ऐसे इशूज बना दिए कौम में, और लोग फिर इन्हीं लोगों को बहुत बड़ा स्कॉलर समझ रहे हैं, हालांकि ये अंदर से क्या होते हैं, खोखले। जिसके पास इल्म में मजबूती होगी वो कभी भी इन मसाइल में कौम को उलझाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको पता है कुरान के असल मौजूआत ये है नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा हदफ क्या होना चाहिए? जन्नत। शैतान का हदफ क्या है? मैं कह रहा था शैतान अपने विजन में और अपने टारगेट में क्लियर है, हम क्लियर नहीं है। तभी शैतान की प्लानिंग बड़ी जानदार होती है, हमारी प्लानिंग जानदार इसलिए पता नहीं होता साले जाना कहाँ है हमने, डॉक्टर बनना है कि बॉक्सर बनना है, यजीद पे PhD करनी है, बनु मैया पे PhD करनी है। हमारा हदफ ही क्लियर नहीं है। शैतान का हदफ क्लियर है। शैतान कहता है बनु मैया पे PhD कर ना कर, मैं तुझे उन आमाल से रोकूंगा जो तुझे जन्नत में ले जाने से रोकेंगे। क्यों करता है ये? बस ये बात इसलिए करता है कि शैतान को हमसे बोझ इसलिए है कि अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाल दिया, और आदम को कहाँ ले गया था अल्लाह? जन्नत में। तो उसका पड्डा हमसे बनु मैया का नहीं है, सही है ना? इमाम के पीछे फातिहा वाला नहीं है, रफुल यदैन वाला नहीं है। शैतान का पड्डा हमसे ये है कि इस कमबख्त इंसान की वजह से मैं अल्लाह के दरबार से निकला हूं, ये PhD कर ले यजीद के मामले में, ये कमबख्त जन्नत में ना जाए, हर उस अमल से इसको रोक दूं जो उसको जन्नत में ले जाएगा। तो वो अमल वही है जो मैंने आपके सामने बयान की, जिनको अलहम से लेके वन्नास तक कुरान डिफाइन करता है। तो वही जन्नत का अल्लाह कुरान में तस्करा कर रहा है कि इंसान कहेगा, जिसको अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा मुझे यकीन था कि एक दिन मेरे अमाल से मुलाकात होने वाली है, लिहाजा मैंने पहले से वो अमाल इख्तियार कर लिए जो अल्लाह ने कुरान में बताए थे। मैंने वो अमाल को फोकस करके पहले से रखा हुआ था। और बहुत से ऐसे होंगे, अबे यार हम जन्नत पे ईमान भी लेकर आए और हमें यकीन भी था जन्नत भी बरहक है, जहन्नम भी बरहक है, लेकिन हमने जो अमाल फोकस किए उसकी वजह से दुनिया में तो हम बहुत बड़े चैंपियन बन गए, लेकिन कब्र में हमें उसका कख भी फायदा नहीं हो रहा। क्योंकि अल्लाह तो कहेगा मैंने ये अलामतें बयान की थी अहले जन्नत की, ये वाली तुम में क्या है? शार्ट। अहले जन्नत रातों को उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं, अहले जन्नत रिश्तेदारी जोड़ते हैं, उन गरीबों को माल खिलाते रहते हैं, बहुत सारी जो भी उस पर टॉपिक तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो वो वाली तुम्हारे अंदर कोई भी नहीं। तुम्हारे अंदर ये है कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया, तो फलाने ने ये कर दिया, नंबर प्लेट ठीक है ना लगा। और इन सब बातों के जवाब हैं, सबके पास जवाब है। ये लोग कहते हैं ना जवाब नहीं है, जवाब है, दे दिए उलमा ने। आप तो यूट्यूब पे सर्च करें,
تو ہم چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے لوگ نکلیں، لوگ کسی اور چیز کو فوکس کریں، اور جب آپ میں ضد ختم ہو جائے گی نا، پھر دلیل سے جواب بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی تو ضد کا مسئلہ بنا ہوا ہے، جب انسان کسی چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، آپ دلائل کے انبار لگا دیں، وہ کبھی بھی ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایک نئی بحث چھڑتی ہے۔ ایسے موضوعات کو کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے دو، جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں نا لوگ، پھر آپ آرام سے ایک بات سمجھاتے ہو، لوگوں کی سمجھ میں وہ بات آتی ہے۔ ابھی تو انا کے مسئلے بنے ہوئے ہیں، یہ ابھی کب کس کی سمجھ میں آئے گا بھائی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔